I think that is essential. Can somebody say why should I use a slide here? I can use, if I have blackboard, I can use it. Maybe if I have a whiteboard or some green board or roll-up board, I can use it here. Or I can use a chart, but I'm sorry, I'm not ready with any chart now. Why should I use a slide here? Somebody can respond. Then I can be happy that you understood something from my. Hello, sir. Yeah. That is because we can each and everyone in this class can catch it clearly. Pradeep, I can see Pradeep, Pranav Pradeep. Okay, thank you. Which college are you from? FMTC Mylapore. Mylapore. Oh, thank you so much, Pradeep. Okay, Pranav, wonderful name. Okay, that's one reason. Another reason is that, which is the support system of this model. A well-organized material. Some material to give you, right? Yeah. When I tell about maybe the first phase is presenting the advanced organizer. That is again some concept, some material, maybe some examples, maybe some analogy. Where should I show you? So I am depending on relying on this slide. Okay. If I have a blackboard, I could use that. If I maybe in the classroom, I can use some certain objects. No problem. Okay. Good. I think we shall start. I think 20-25 minutes will do. 20 or 25 minutes will be enough for demonstrating it. Maybe you can use more time in a classroom. You are seeing my screen, right? Yes, sir. Right. Yes, Okay. sir. Now onwards, I understand with all love and respect for all the young friends. You are not children. I know you are graduates and postgraduates, now going to be trained postgraduates. But sometimes for this 20 minutes, I consider you as B.Ed students as well as I consider you as secondary school students. You understand me? Okay, for 20 minutes, for the 20 minutes, we will be acting or responding. That not means in another sense. So, excuse me, sir. Yeah. Kavya has raised a hand. I don't know whether she has got any doubt. Kavya is Kavya. Do any questions? You can ask now or maybe after this practice. No problem. You can ask. No problem. I always welcome all the interruptions except your disturbance. I have no problems. Even if you. Kavya, do you have any doubts? No, sir. No. Okay. Thank you. I could not change the background of my background. ഞാൻ പഴയതിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു awkward ആയിരിക്കും because it is from another meet. I could not change it. Okay. Kavya will come back to you again. Okay, right. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് പാർഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സും ആണ്, പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ആട്ടോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. Are you ready again? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, my children. See, today we are going to learn about model auxiliaries, model auxiliary verbs. You know what is a verb? As we said earlier, maybe play is a verb, write is a verb, jump is a verb. Okay, we use verbs and we know functions of verbs. And we also learned about primary auxiliaries. You know what's an auxiliary? You can see a small picture. Image കാണുന്നില്ലേ? ഒരു ഇപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ? കാണാമോ? Yes, sir. എന്താ അവിടെ രണ്ട് ബിരുദന്മാരുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യുന്നേ? Helping somebody. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഞണ്ടിനെ പോലെ അല്ല, ഹെൽപ്പിംഗ് സംബഡി ടു മേബി ടു ക്ലൈംബ്. അപ്പൊ ഓക്സിലറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ്. ഓക്സിലറി മീൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നർത്ഥം, ഹെൽപ്പ് എന്നർത്ഥം, അസിസ്റ്റന്റ് എന്നർത്ഥം. ഓക്സിലറി നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നർത്ഥം. ഓക്സിലറി ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ബിഷപ്പ് എന്നർത്ഥം. ഓക്സിലറി മീൻസ് അസിസ്റ്റ്, സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ്. അപ്പൊ ഓക്സിലറി വെർബ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട്, അല്ലെ? വെർബ് തന്നെ പലതരം ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, എന്താ പറയാ, നമ്മള് മെയിൻ വെർബുകൾ എന്താ പറയുന്ന പേര്? somebody? Jump, look, play, write, organize, teach. ഇതൊക്കെ ഈ വാക്ക് വെർബുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയാ അന്ന? എന്ത് വെർബാണ്? മെയിൻ വേർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ലെക്സിക്കൽ വേർബ്സ് എന്നാ പറയാ. മെയിൻ വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കൽ വേർബ്സ് നമ്മൾ പറയാം, മെയിൻ വേർബ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ്, ഓക്സിലറി വേർബ്സ്.
അല്ലെ? പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് മെയിൻ വേർബ്സ് ഉണ്ട്, ലെക്സിക്കൽ വേർബ്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സും ഉണ്ട്. ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സിന് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പറയുക. ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ വീണ്ടും വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ്, പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. മോഡൽ ഓക്സിലറി മോഡൽസും അല്ലെ, നമ്മൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ മോഡലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, ഈ മോഡലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, ഒന്ന് തന്നെയാണോ? അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ വേർബിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ മോഡൽസ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് തന്നെയാണ്. പ്രൈമറി ഓക്സിലറി നമുക്കറിയാം, പ്രധാനമായിട്ടും ബി വേർബ്, ഡു വേർബ്, ഹാവ് വേർബ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അതർ ഫോംസ്, ഡു ആൻഡ് അതർ ഫോംസ്, ഹാവ് ആൻഡ് അതർ ഫോംസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? മോഡൽ ഓക്സിലറിയെ കുറിച്ചാണ്. മോഡൽ ഓക്സിലറിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ്? ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പം ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് എത്ര തരം ഉണ്ട്? എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും? Primary auxiliary and model auxiliaries or models. Can you say a few primary auxiliaries? Am, is, are, was, were, do, does, have, has, had. Very good, very good. Have, had, has, do, does, did, done, be and its other form. Adella primary auxiliary verbs are. Okay. Now, so we are going to learn about model auxiliary verbs. എന്തിനാ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വെർബ് നമുക്കറിയാം, വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലേ? പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലേ? ആക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ആണ്. അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈമറി ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ. എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മെയിൻ വെർബിനെ അതിന്റെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ആർ auxiliary verbs are used maybe to express the mood, even tenses or even voices of another verb. മെയിൻ വെർബിന്റെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വോയിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വോയിസ് ഏതൊക്കെയാണ് വോയിസ്? ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആട്ടോ, മിടുക്കരായിട്ടോ. 9A 9D ഏതാ ക്ലാസ്? മിടുക്കരായിട്ടോ. ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിടുക്കരാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണ്. അപ്പൊ മോഡൽ ഓക്സിലറിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മറ്റൊരു വേർബിന്റെ ടെൻസും വോയിസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ്പ്രസിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. മേ ബി എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആവാം, മേ ബി ടു എക്സ്പ്രസ് പോസിബിലിറ്റി ആവാം, possibility or probability express ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവാം, maybe to make a request, or maybe to give an offer, or even to express prohibition, or maybe to give a suggestion. So these are different functions of modal auxiliary verbs. What are the functions of modal auxiliary verbs? Maybe to express probability or possibility, to express maybe to give permission, or maybe to seek permission, to make a suggestion or to make a request, or even to express a prohibition, or maybe to express an ability. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കുക. Now look at this word, these sentences. കാണാമോ? ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലെ സെന്റൻസിനെ കാണാമോ? Yes, sir. എത്ര സെന്റൻസസ് ഉണ്ട് അവിടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 4 sentences. ആരാ വായിക്കുക ഇതിനകത്ത്? മിടുക്കനായ ഒരാൾ, മിടുക്കിയ ഒരാൾ വായിച്ച്. Give the books. Help me with this homework. Right? Would you help me with this? ആരാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? Gargi from KUCT Nirgunar. Yes, sir. ഗാഗിയാണോ? Yes, sir. Thank you, Gagi. Okay, good. Ini, my question here. If you are talking to your teacher, maybe a good friend, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഒരു ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക? Which sentences you use? The first A or B or C or D? When you talk to a teacher or maybe a friend, a respected friend. D and D. Which one? B and D. Would you help me with this homework? B and D. ആണോ അതോ A and C ആണോ? B and D. B and D. B and D. Why? Very polite.
you are expressing maybe in polite manner, right? They are polite way of speaking, or maybe making a request or giving a suggestion. Very good, very good. Now, so we are learning about model auxiliaries and model auxiliaries. Some of the model auxiliaries. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതൊക്കെയാണ് model auxiliaries എന്ന്? Can put, Can, would, May, might, might, will, would, shall, should. shall, should. Very good. Ought to, and so on, right? And they have different functions. Permission കാണിക്കാം, കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം, possibility indicate ചെയ്യുന്നതാവാം, request make ചെയ്യുന്നതാവാം. Now look at the sentences. And model auxiliaries are used to express permission. Permission കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ permission seek ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ നമുക്ക് auxiliary ഉപയോഗിക്കാം. See, may I come in, sir? You may go now. You might do me a favor. You can see these sentences. I look at the underlined words. So what are these underlined words here? May, might. What are they? What are they? Model auxiliary. Models. Yeah, model auxiliaries. Very good. Thank you. Very good. And what do they express? Why do we use this model auxiliaries here? request, permission, Right? May I come in, sir? You are making a permission, right? Asking for a permission. You may go. You are giving permission to somebody. You might do me a favor. To express permission, we use this auxiliary, model auxiliary. Then look at another function. We use this model auxiliaries to express possibility or probability too sometimes. Look at these sentences. Can someone read the first sentence? His plan may succeed. Plan may succeed. Very good, very good. Second sentence, somebody else? His statement can be true. His statement can be true. See, both sentences express probability or possibility. Then third one, somebody else? he might be at home now. He might be at home now. See, these sentences again, model auxiliaries are used like may, can, might, and they express possibility or probability. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Now, look at these sentences too. Model auxiliaries are also used to express necessity or even obligation. Okay, some model auxiliaries are used to express necessity or obligation. Look at the sentence here. You must be back by evening. The mother tells to the child, or maybe father to the boy, or teacher to the student or somebody. You must be back by evening. That means it is used to express their obligation. The boy or girl has to be back by evening. You must be back by evening. Look at that second sentence. Who can read for me? Who can read You for must me? clear. Yeah. You must clear your accounts before leaving. You must clear your account Before leaving. before leaving. Okay, very good, very good. Thank you. So that's again another function of model auxiliaries. Now, look at these sentences. I think 4 or 5 sentences are there on the board. You can park here. You should leave your shoes out. You can pay at the counter. You mustn't smoke here. You mustn't walk on the grass. So these models or model auxiliaries are used to express either probability or possibility, or to express prohibition, or to express ability or obligation, or maybe to give or seek permission, or even to express necessity and so on. Now look at the sentences and tell me what these sentences express here, or what the models in the sentences, what do they mean here? Is it probability or possibility, or ability, permission, obligation, necessity? Which one? Look at each sentence. Can you tell me? Prohibition. Which indicates prohibition? Which one? You Which can't one? park here. First can't one, park the here. One. Very good. Then You mustn't smoke here. You mustn't smoke fourth here. one. smoke must here. not smoke You here. mustn't Very good. walk on the First one, grass. fourth Mustn't one, walk then on the grass. fifth one, right? You must not walk on the grass. See, first sentence, fourth sentence, and fifth sentence, they indicate or they express prohibition. And what about the second one and third one? What does the second one indicate? What does it mean? What does it express? Permission. Permission. Is it permission to leave your shoes out? Is it It the is not a ability? prohibition. It's not a command or prohibition. But what's that?
You should leave your It's a necessity. Maybe obligation. 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 Isaac. ആരാ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാരാ? പ്രിൻസി ആണോ? ഐസക്കോ? Isaac. ആര് പറഞ്ഞാലും ആയിക്കോട്ടെ. എക്സാക്ട്ലി, കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. എത്ര സ്മാർട്ടാന്ന് നോക്കിക്കേ അല്ലേ. നൗ പിന്നെ അത് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. തേർഡ് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ പേ അറ്റ് ദി കൗണ്ടർ. Possibility. എന്താണ്? Possibility. പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യു മേ മൂവ് ആൻഡ് പേ അറ്റ് ദി കൗണ്ടർ അല്ലേ, പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക. വെരി ഗുഡ്. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട സെന്റൻസസും ഈ സെന്റൻസ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സെന്റൻസ് ഒന്നും കാണിക്കണോ? വേണ്ടല്ലോ. ആ സെന്റൻസസും ഈ സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്. Look at these two sets of sentences. What's the difference? These are like an assertive statement. Statement ആണോ? Models ഇല്ല. Sir, it is an imperative sentence. Order. Sir, it's an interrogative Don't pass Sir, your it is an imperative sentence. imperative sentence ആണ്. പിന്നെന്താ വേറെ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? നേരത്തെ കണ്ട സെന്റൻസുകളും ഞാൻ Model auxiliaries ഇല്ല. Helping verb underline ചെയ്തിട്ടില്ല. We can compare these two sentences, these two sets. Order, it's kind of order. വ്യത്യാസം എന്താ? Primary auxiliary verbs use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Primary auxiliaries. എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഞാൻ കണ്ടോട്ടെ. ആരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ലക്ഷ്മിയാണോ? ആരാ പറഞ്ഞേ? അഷ്മിയാണോ? പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബും ആരാ പറഞ്ഞത്? അയ്യോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചോദിച്ചതല്ല. ആ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളത്തെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസ് അതെന്താണ്? എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ? എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Primary auxiliary. ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? Primary auxiliary. പ്രൈമറി ഓക്സിലറി. വെരി ഗുഡ്. വേറാസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലോ Modal auxiliary. ഇവിടെ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ദിസ് സെന്റൻസ് മീൻ ദ സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ? ഒന്ന് തന്നെയാണോ? കമ്പയർ ദീസ് സെന്റൻസസ്. യു കാൻ പാർക്ക് ഹിയർ, ഡോണ്ട് പാർക്ക് ഹിയർ. മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണോ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. എന്താ സംശയമാണോ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. same. Meaning is same. But here, do the primary auxiliary is used, and here the model auxiliaries they are used, right? Yes, sir. Now look at this analysis. Are you tired? Are you okay? Are you happy now? Look at this analysis. ഇനി സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവരും. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഡു ദി ഈച്ച് സെന്റൻസ് മീൻ? അവ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I must not take those pills. I need not take those pills. അർത്ഥം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? വ്യത്യാസം എന്താണ്? I must എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താണ്? പറഞ്ഞു ശരിയാ. I must എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are not supposed. It's like a order, and Yeah. you need not means it's like a. It's not an order, but you don't have to take it. It is a permission. Not necessary. Okay. I must not not take those pills. Definitely എന്താണ്? I am not supposed to take. അല്ലേ? I need not take those pills. Again എന്താണ്? You don't have to take it. Okay, right. Very good. Look at the next sentences. You should have taken your keys. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുക. ഭർത്താവ് കുറച്ചു നേരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൻ യുവർ കീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഈ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൻ യുവർ കീസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യു ആർ ടു ബ്ലെയിം ഫോർ ഫർഗെറ്റിംഗ് അല്ലേ? അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം? Your own keys. For losing the keys or maybe forgetting the keys, maybe at the office somewhere. You might have lost your keys at the cinema, or you could have lost your keys at the cinema. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാ പറയുന്നത്, പ്രോബബിലിറ്റിയാ പറയുന്നത് അല്ലേ? Probability. എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് യുവർ കീസ് അറ്റ് ഹോം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Chance ആണോ? Possibility. നോക്കിക്കോ,
I must not take those pills means I am not allowed to take it. I need not take those pills means it is not compulsory for me, but I may. If you should have taken your keys. You are to blame for leaving them. You might have lost your keys at the cinema. It's possible that you left your keys at the cinema. You must have left your keys at home. I think you probably left your keys at home. You know the meaning. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മീനിങ് എങ്ങനെയാ വരുന്ന കാര്യം. ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? മോഡൽ ഓക്സിലറീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്? മോഡൽ ഓക്സിലറീസിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറ. ഏതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ. Somebody give some examples of model auxiliaries. Must, could, may, might, Can, could, should, Must, should, shall, use. what are they used to express? What are they used for? What do they express? can, could, Possibility. permission. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി somebody can say an example to express ability. I can swim. Pardon? Can do it. I can Do it. I can do it myself. I can drink the water. play football. I can swim across the river. അല്ലേ? എന്താ കാണിക്കുന്നവ? expressing ability ആണ് അല്ലേ? Maybe a formal and polite request express ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? Could you please help me? Could you please help me do this homework? Okay, very good. Then another one. Could you please open the window? If you please open the window, very good. An obligation. Give an example. You must study well. Pardon? You must study well. You must. Study well. You must study well. Okay. Or maybe all student teachers should practice at least 1 or 2 models of teaching. Or all students in the school must attend the morning assembly. Okay, some obligations. Is it okay? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. So did you understand what we mean by model auxiliaries and what are they used to express? Yes, Or sir. Any Yes, sir. doubts? No, sir. So will you go home and write a few models and there maybe what do they use to express for, and can you make at least 5 models and 5 sentences? Can you write? Yes, sir. Yes, sir. Also, any questions? Any questions? No, sir. No, sir. Okay, so here I end up the demonstration part of the session. I hope you understand maybe the syntax. There are 3 phases in this model. First, I try to express or present the advanced organized. That's the first phase. Second one, I presented the new concept, new material, or I give the new learning task. Third one, students and teacher, with the teacher's help, students try to strengthen their cognitive structure. So how did we arrive at this? Or what are the model auxiliaries? What are they used for? How are they different from primary auxiliaries? Okay, or how model auxiliaries are different from the lexical verbs? Okay, which model auxiliary can be used to express obligation? Which model auxiliary can be used to maybe express suggestion? Can, I don't know whether I showed you one slide or I missed it or not. Can എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഓക്സിലറി തന്നെ എത്രയോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നോക്കി. അതിന് സജഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. ക്യാൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എബിലിറ്റി കാണിക്കാം. ക്യാൻ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി പറയാം. ക്യാൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയണേ പോസിബിലിറ്റി പറയാം. 5-6 ഫങ്ഷൻസ് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5-6 ഫങ്ഷൻസ്. അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ഫോം ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ. Okay, here I wind up. Any questions ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
ഇനി So come on, please. Any doubts you have, you can. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം എന്നോട് ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ ഞാൻ വരാം, ടീച്ചറിലേക്ക് വരാം. മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക. ഒരാളെ ഉത്തരം പറയുന്നതും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ 230 പേരും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ മീറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. മോഡൽ ഓക്സിലറി പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്? ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിക്കൂ. ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിച്ച ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണ്. ഞാൻ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഏതാണ്? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്സിലറി. ആരാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആരാ പറഞ്ഞേ? ഷോൺ ദാസ് ആണോ? ഏതാ കോളേജ്? FMNTC മൈലാപ്പൂർ. താങ്ക് യു ഷോൺ ദാസ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. ഓക്സിലറി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ. എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ? ദ ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇൻട്രോഡക്ടറി മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയലിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, അതൊരു മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആവാം, മറ്റൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഇൻട്രോഡക്ടറി പോയിന്റ് ആവാം. ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെയാ പറയുക. ഇൻട്രോഡക്ടറി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക. സബ്സ്യൂമർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും. കൺസ്യൂമർ അല്ല കേട്ടോ, സബ്സ്യൂമർ എന്നും വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയെയും മോഡൽ ഓക്സിലറിയെയും സബ്സ്യൂം ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതൊരിക്കലും പ്രീവിയസ് നോളജ് അല്ല. ഇതേ കാര്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രീവിയസ് നോളജ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ഓക്സിലറി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, എനിക്ക് വേറെ തുടങ്ങാം, അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാം. ഒരു പ്രീവിയസ് നോളജോ പ്രയർ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം, എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ക്വാളിറ്റി ഓർത്തിരിക്കുക. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്, മോർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും മോർ ഇൻക്ലൂസീവുമാണ്. ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റിനേക്കാളും ന്യൂ മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ഇൻക്ലൂസീവുമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റോ മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റോ മറ്റൊരു ടേമോ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്നാണ് ഓസ്വെൽ പറയുക. മനസ്സിലായോ? ഇനി സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം. റീസർച്ചിലേക്ക് വരുന്നു. റീസർച്ചറെ ഐ എം സോറി ഫോർ ഇന്ററപ്റ്റിംഗ് യു. No, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല സാറേ. I was just asking them to talk to you. എന്തുവേണം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എന്തുവേണം മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ജനറൽ ആയിട്ടോ. Yes, any doubts you have, you can raise your doubts. ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലായിട്ട് ബന്ധം ചോദിക്കാം. മറ്റ് 2 മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷനും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും അടുത്ത 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടും ഗുണപ്രദമാകും. അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് സംശയം chance that you get and utilize that chance to the maximum. സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആരാ അവരുടെ പേര് മറന്നുപോയി. അപ്പം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉത്തരം കിട്ടിയോ? source book in the answer kitti. So my question is, we are saying that we are supposed to use ICT skills to teach. So while using that, can we say that that is also an advanced teaching method or advanced organized ICT material? Yeah. ICT material can be a support system of the model. ICT material can be support system or part of the support system of that particular model. But it doesn't become the advanced organizer of the new concept that you teach. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളോട് മറ്റു ഓപ്ഷനിലെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങളൊന്ന് സംവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് നാച്ചുറൽ സയൻസുകാർ, ഫിസിക്കൽ സയൻസുകാർ, അവർ ഒത്തിരി മോഡല് ടു ബി വെരി പ്ലെയിൻ. എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ 40, 30, 70 ലെസൺ പ്ലാൻ 2 സെമസ്റ്ററായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 70 ലെസൺ പ്ലാനിൽ 50 മോഡൽ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സയൻസ് പിള്ളേരുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ബോട്ടണി ആണെങ്കിലും സുവോളജി ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, അവർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ്, പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ഒക്കെ അല്ലേ അവരെല്ലാം കൂടുതൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പല മോഡൽസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മിക്കവാറും ഈ കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഫിസിക്സിലെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കുറച്ച് പോരായ്മയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലാംഗ്വേജിലെ ഈ നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോസും പോയട്രിയും കുറച്ച് ഗ്രാമർ പാർട്ടൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആണ് പിള്ളേർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റും ലാംഗ്വേജ് എലമെന്റ്സിലുള്ള ഒരു എന്നാ പറയുന്ന പഠിപ്പീരുമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കഥയും കവിതയൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതിന്റെ മാർഗം മാത്രമാണ്, നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകാനുള്ള മെത്ത മാത്രമാണ്.
നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസും ലാംഗ്വേജ് എലമെന്റ്സുമാണ് ബേസിക്കലി എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. അപ്പം സർ നമ്മളിപ്പോ പ്രീവിയസ് നോളജ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, പ്രീവിയസ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതും ഇതിൽ വരുന്നതാണോ? പ്രീവിയസ് നോളജ് നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് വെക്കും. നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് നോളജ് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ മോഡൽ ഓക്സിലറി പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിലറിയെ കുറിച്ചോ വെർബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈമറി ഓക്സിലറി പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം മോഡൽ ഓക്സിലറിക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എലമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും കരിക്കുലത്തിൽ വരേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ. വേർബന്ധാന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ മോഡൽ ഓക്സിലറി പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യമേ കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ വേർബ് മക്കളെ പ്ലേ, റൈറ്റ്, ജമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈവൻ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിലേക്ക് പോകുന്നത്. മെയിൻ വെർബ് ലെക്സിക്കൽ വെർബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിലേക്ക് പോവുക. ആ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം കൂടുതൽ. ചിലപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു 45 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് പിള്ളേർ 6ാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും പഠിക്കും, കുറച്ച് 8ാം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. എന്തിന് +2 വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത പിള്ളേർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്താണെന്നുള്ള മേലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് നോളജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രീവിയസ് നോളജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് അല്ല. അതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് അല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലതിനകത്ത് ഈ കൊടുക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പ്രീവിയസ് നോളജ് ആയിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് വരിക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ മോഡൽ ഓക്സിലറി പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിലറി ആരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഐ എം സോ ഹാപ്പി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങോട്ട് എന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഉത്തരം കിട്ടി, ഒരുത്തരെങ്കിലും കിട്ടി. അതാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ. ഓക്സിലറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ. അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ ലെസൺ പ്ലാനിൽ അത് തന്നെയാണ്. ഇനി വെർബ് എന്നുള്ളതും വേണം ആക്കാം. വെർബ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ അല്ലെ. ഓക്സിലറിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നല്ലേ വെർബ്. അതിനേക്കാൾ മോർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും മോർ ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലേ വെർബ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആനിമൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതും അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ കൊടുക്കാം. തെറ്റൊന്നുമില്ല. പ്രീവിയസ് നോളജ് പ്രയർ നോളജ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് നമുക്കറിയാലോ നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അവരെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം എന്താ? പുതിയ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക. ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ തിയറിയുടെ പേര് മറക്കരുത്. മീനിങ് ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഞാൻ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ലേണിംഗ് നടക്കുക. അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? So this method actually draws upon the prior knowledge of the students. Then how can it be a highly structured social system? Is it moderately structured? Because both have equal participation, teacher and the students. More or less. See, I think in the present slide I presented, I mean, I read 2 clauses. Teacher, maybe it's highly structured. You understand the term. That means teacher is having a bit more significant role than the learner. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. കുട്ടികളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റോൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ടീച്ചർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഹൈലി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ലോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണ്. ചില മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെയിൻ റോൾ വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചറിന് പറയാൻ കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചതാരാണ് എന്നോട്? ശ്വേതയല്ലേ? ഈ ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ചൂസ് ചെയ്താരാ? കുട്ടികളാണോ ടീച്ചറാണോ? അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ടീച്ചറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഏതാണ് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ പുതിയ ലേൺ ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സ്വപരം ടീച്ചറിന് റോളുണ്ട്. പക്ഷെ ചില മോഡലിൽ തിരിച്ചാണ്. ചില മോഡലിൽ ടീച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കാണ്. ഉദാഹരണം സിനറ്റിക്സ് മോഡലൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സിനറ്റിക്സ് മോഡൽ ടീച്ചറിനേക്കാൾ റോൾ കുട്ടികൾക്കാണ്. നമുക്കത് ഇപ്പോഴില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ തന്നെ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ പല റോൾ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ ഒരു തരം ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ലെക്ചറിങ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. എങ്കിലും ഈ മോഡലിനകത്ത് ടീച്ചറിന്റെ ലെക്ചറിങ് ഉണ്ട്.
ടീച്ചർ മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ, പിന്നെ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില കാര്യം. സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തത്, 3 സെന്റൻസിലൊക്കെ ഒതുക്കിയത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോം വരുന്നു. Yeah, it's there in the chat box, the feedback link. ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. Yeah, definitely. Anybody? Yeah. Yes, I am ready. Students are willing. Yes, Amina, are you ready? Yes, miss. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Okay. Good evening all. Respected E.K. Jijan sir, teachers and dear participants. I, Amina Ansaruddin from Manjapara Educational and Charitable Plus B.Ed College, feel immense pleasure to take this opportunity to propose vote of thanks. First and foremost, I would like to express heartfelt gratitude to eminent E.K. Jijan sir, Assistant Professor, Mount Tabor Training College, for enlightening us with the informative and explanatory session on models of teaching and advanced organizer model. We are truly honored to have you, sir. Next, my sincere gratitude to all the teachers who graced this session with their presence. Dear participants, without your contribution, this program might not have been possible. My deep sense of appreciation and thanks to all the participants for attending this session with great enthusiasm and making it a successful event. Once again, thanking you all for the kind cooperation and patient listening. Thank you. Thank you, Amina. So thank you, sir. Thank you once again. I also thank Dr. Ansi, Assistant Professor of Theophilus Training College, and Dr. Benedict, Principal of Theophilus Training College, for supporting us. So I hope your support will be there in the coming up sessions also. Thank you once again, Jijan sir, and thank you all the participants, all the teachers, all the members of QTF. Thank you once again. Thank you. Okay, thank you everyone. Okay, have a nice Thank you, evening. Okay. Some of them have pointed out that the link is not working properly. So is there any possibility of making anything possible for them? Seems like... Yeah, I think it was working. Did anybody receive the certificate? I think around 100 can I got today. the certificate. Did anybody receive certificate? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.